का क्या कहना। ओम शांति। 15 मार्च 24 मधुर महावाक्य। मीठे बाबा कहे मीठे बच्चे ज्ञानर सागर बाबा तुमको ज्ञान रत्न रे थाली भरपूर कर देउछंती। तेणु जेते इच्छा सेते निजर बुद्धि रूपी थाली भरी नियो, सबु चिंतार मुक्त हो जाओ। प्रश्न, ज्ञान मार्गर केउं कथा भक्ति मार्गरे मध्य पसंद करुछंती? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्गरे तुम्हें पिला माने स्वच्छ होछ। बाबा तुमर मैला कपड़ा को स्वच्छ करिवा पई अर्थात पतित शरीर को पवित्र करिवा पई आसिछंती। आत्मा जेतेबेले स्वच्छ अर्थात पवित्र हो जाउछि सेतेबेले तार घर को जीवार बा उड़ीबार डेणा लगी जाउछि। भक्ति मार्गरे मध्य स्वच्छता को बहुत पसंद करुछंती। स्वच्छ हेबा पई से माने गंगा नदी रे स्नान करुछंती, किंतु पानी रे आत्मा स्वच्छ होई परिबो नाही। ओम शांति। मीठा मीठा संतान माने तुमको एही जोगर यात्रा को केबे हेले भूलिबार नाही। अमृत बेलारे तुमे जेपरि यार अभ्यास करुछ सेतिरे मुख द्वारा किछि कहबाकू पड़ी न थाए, काहेकि ना ताहा हेउछि निर्वाण धाम को जीवार उपाय। पवित्र हेबा बिना तुमने घर को जाई परिबो नाही, उड़ी परिबो नाही। या मते जानिछ जे जेते बेले सत्य युग आरंभ हेउछि सेते बेले अनेक आत्मा दुनिया रू परम धाम को उड़ी चली छंती। एबे तो कोटि कोटि आत्मा अछंती, किंतु सत्य युगरे अल्प केते लक्ष आत्मा ही रहिबे, बाकी अन्य समस्ते उड़ी जिबे। तेबे निश्चिंत किए आसी उड़ीबार डेणा देउछंती ना। एही जोगर यात्रा द्वारा ही आत्मा पवित्र हो जाउछि। यहा व्यतीत पवित्र हेबार कौनसी उपाय नहीं। एकमात्र बाबा को ही मन पतित पावन कह जाए। पुणी कहीं तांको ईश्वर बोली कहउछंती, के परमात्मा अथवा भगवान मध्य कहउछंती। तेबे सी जड़े ही अटंती, अनेक नुहंती। सी ही होउछंती समस्तंकर पिता। लौकिक पिता तो समस्तंकर अलग अलग थांती, किंतु पारलौकिक पिता समस्तंकर जड़े ही अटंती। से ही एकमात्र पिता जेते बेले आसुछंती सेते बेले समस्तंको सुख दे जाउछंती। पुणी सुखरे तांको मने पकाइबार आवश्यकता पड़ू नाही, किंतु यह मध्य अतीत हो जाइछि। एबे बाबा आसी अतीत वर्तमान भविष्य रहस्य को बुझाउछंती। ए सृष्टि रूपी वृक्षर अतीत वर्तमान भविष्यतर ज्ञान बहुत सहज। बीजरू किपरि वृक्षर उत्पत्ति होता है ताहा तुमे माने जानिछ। पुणी वृद्धि होई शेषर तार अंतिम अवस्था आसी जाउछि, ताकू ही कह जाउछि आदि मध्य अंत। यह होछि भिन्न भिन्न धर्मर भिन्न भिन्न चेहरार वृक्ष। एठारे समस्तଙ୍କର चेहरा अलग अलग। फूल मानकरे मध्य तुमे देखिबो जेमिति जेमिति वृक्ष सेमिति तार फूल बाहरी थाए। सेही फूल गुड़िकर रूप एठिकार होइथाए, किंतु एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षरे भिन्नता रहिछि। सेथिरे प्रत्येक वृक्ष अर्थात प्रत्येक धर्मर शोभा निजस्व होइथाए। एही कल्प वृक्षरे अनेक प्रकार शोभा रहिछि। बाबा बुझाउछंती एही देवी देवता मानक पई श्याम सुंदर अक्षर उद्दिष्ट। जेतेबेले एमाने सत प्रधानरू तम प्रधान हो जाउछंती सेतेबेले सुंदररू श्याम अर्थात पवित्ररू पतित हेउछंती। एभली श्याम सुंदर कौनसी धर्मरे हेउनाहांती। सेमानक चेहरा को देख, जापानी मानकर, यूरोपवासींकर, चीनवासींकर चेहरा देख अलग अलग। से भली भारतीय मानकर मध्य चेहरा परिवर्तित होई चलीछि। एमानक पई श्याम सुंदर गायन रहिछि। अन्य कौनसी धर्म पाई नुहे। यह मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष अटे। एथे भिन्न भिन्न प्रकार धर्म रहिछि। एमाने समस्ते क्रमानुसार किपरि आसुछंती एही ज्ञान तुम मानकु एबे मिलुछि। आउ केही हेले एही ज्ञान बुझाई परिबे नाही। एही कल्प हेउछि 5000 वर्षर। याहाकु वृक्ष कुह बा दुनिया कुह आधा कल्प परे हेउछि भक्ति, जहाकु रावण राज्य कुआ जाए। सेतेबेले 5 विकार राज्य चाले। मनुष्य काम विकार रूपी अग्नि रे जली जली पतित अथवा कला हो जाए। रावण संप्रदायर एवं दैवी संप्रदायर आत्मा माने मध्य चाली चलन रे राति दिनर अंतर रहिछि। मनुष्य सेमानंकर महिमा गाउछंती आउ निजको निज पापी बोली कहउछंती। अनेक प्रकारर मनुष्य अछंती। भक्ति तो तुमे माने बहुत करुछ। पुनर्जन्म नहीं नहीं भक्ति करी आसीछ। प्रथमे होछि अव्यभिचारी भक्ति। प्रथमे जनकर भक्ति करिबा आरंभ करुछंती, परे पुणी ताहा बेविचारी होई जाउछ। पुणी जेतेबेले अंतिम समय रे संपूर्ण बेविचारी होई जानती सेतेबेले बाबा आसी अव्यभिचारी ज्ञान दियंती। एही ज्ञान द्वारा सद्गति हेउछि, किंतु एही कथा जे पर्यंत जानि नाहंती
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅହଙ୍କାରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ କେତେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ଭାଷଣ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତିର ବିସ୍ତାର, ଭକ୍ତିର ଶୋଭା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୃଗତୃଷ୍ଣା ସମାନ ଶୋଭା, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣକ ସମୟର ଶୋଭା। ସେହି ମୃଗତୃଷ୍ଣାରୁ ଦୂରରୁ ଏମିତି ଚମକୁଥିବ ଯେମିତିକି ରୂପା ଚମକୁଛି। ହରିଣକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲେ ସେ ସେହି ମୃଗତୃଷ୍ଣା ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକିନା ବାବା ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁଲୋକ। ଏଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଏଠାରେ ତୁମର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍। ଏଠାରେ ତୁମେ ବେମାରୀରେ ପଡ଼ୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ବେମାର ହେବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ବିକଳ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ କେବେ ବେମାର ହେବ ନାହିଁ, କାଳ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ଅଧିକ ଥିଲା ନା? ପୁଣି ସେହି ଅଧିକ ଆୟୁସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତାମାନେ କେଉଁ ଆଡ଼ି ଗଲେ? ତେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳ। ଏହାକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଳା ଆଦି ହେଉଛି। କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କିଛି ବି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ସ୍ନାନ କରୁଛ। ପାଣି ତ ସାଗରରୁ ହିଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଉଛି କୂଅର ପାଣି। ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ୁଛି। କୂଅର ପାଣି ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସେଥିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଥିଲା। ଏବେ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରମାତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆସି ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର। ଗୁରୁ ନାନକ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି କି ମୁତ୍ ପଲତି କପଡ଼େ ଧୋଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ପତିତ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କର। ବାବା ଆସି ମଇଳା ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ତଳକୁ ଖସିବାର ସମୟ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚଢ଼ତି କଳା ତେରେ ଭାନେ ସର୍ବକା ଭଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ହେ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ଥାଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଆଗରୁ କେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହାକି ଏବେ ମାଗୁଛ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାରା କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5,000 ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କଳିଯୁଗ ଆହୁରି 40,000 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତ ରହିଛି। ଏବେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ 84 ଥର ହେଉଛି। ଯଦି କଳ୍ପ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ନିୟମ ହିଁ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ 84 ଜନ୍ମ ହିଁ ନେଉଛି। ତା'ର ହିସାବ କିତାବ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଋଷି ମୁନିମାନେ ତ ନେତି ନେତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେବେ ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ନା, କିନ୍ତୁ କେହି ତ ଆସ୍ତିକ ଥିବେ। ତେବେ ଦେବତାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତିକ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ଆସ୍ତିକ ହେଉଛ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଆଉ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଏବେ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେବେକି ଆମେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେଉଛେ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯିଏ ପଢ଼ିବ ଲେଖିବ ସିଏ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ, ନଚେତ୍ କମ୍ ପଦ ପାଇବ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଖର ରାଜ୍ୟ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖର ରାଜ୍ୟ। ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତ ସୁଖରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାବଣ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନାସ୍ତିକ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି।
ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଧନବାନ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଥିଲା। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଏତେ ପଇସା ଥିଲା ତେବେ ନିଜ ପାଖରେ କେତେ ନଥିବ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସାଗର ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ତୁମକୁ ରତ୍ନରେ ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲାମୁଣି ଭରପୁର ହେଉଛି। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଝୋଲି ଭରିଦିଅ। ସେମାନେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଆମର ଝୋଲାମୁଣି ଭରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ପାରୁଛ ସେତେ ଭରି ଚାଲ। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଭଲ ବୃତ୍ତି ମିଳିବ। ତୁମେ ଚାହେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହୁଅ, ଚାହେ ଗରିବ ପ୍ରଜା ବା ଦାସଦାସୀ ହୁଅ। ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି କରୁଛି। ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଲା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ଜଗତ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମର ବେହେଦର ଶିକ୍ଷକ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତୁମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବେ ଯାହା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହା ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ଜ୍ଞାନ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଆମ ମନ ଭିତର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ନିଜର ଏ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭୃକୁଟି ସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଏକଥା କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ବାବା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶାଳିଗ୍ରାମ ତିଆରି କରି ତାର ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇର ପୂଜା। ଯିଏ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ତ ଅନ୍ୟକୁ ବିକାରର ପଙ୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁ କରୁ ନିଜେ ପଙ୍କରେ ପଡ଼ି ମରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କରିଥିବା ରୋଜଗାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହ। କାମରୂପୀ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର କଳା ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ ଆମେ ହିଁ ଗୋରା ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ କଳା ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ନିଜେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛୁ। ନଚେତ୍ 84 ଜନ୍ମ କିଏ ନେଉଛନ୍ତି? ଏହି ହିସାବ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଅଧା କଳ୍ପରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଷୟ ସାଗରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାହାରିବା ମାଉସୀ ଘର କଥା ବା ଖେଳ ଘର କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଅଳ୍ପ କିଛି ବି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ତାହାର ବିନାଶ ହୋଇନଥାଏ। ଏକଥା ହେଉଛି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ହେବାର କଥା। ପୁଣି ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ କେହି କେହି ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବୁଝି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ବୁଝିବେ। ଶେଷ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈରାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନରେ ବୈରାଗ ଆସିଥାଏ। ପୁଣି ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛ। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି ଆସିବୁ। ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କୋଟିକରୁ କେହି ଜଣେ ଜଣେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ରାଜପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବେହେଦର ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ମନେ ପକାଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଆରେ ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ କେବେ ଏଭଳି କହୁଥିଲ କି ମୁଁ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚାହେ କେତେ ବି ତୋଫାନ ଆସୁ ତୁମକୁ ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ତୋଫାନ ତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କର୍ମ କର ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମାୟା ଆମକୁ ଯାଦୁ କରିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମିଠେ ମିଠେ ସନ୍ତାନମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମର କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆତ୍ମାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାହା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛାଡ଼ିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟରେ କଳଙ୍କି ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା,
मिठे मिठे शिकिल दे संतान मान प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मान को नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पिता को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार। एक, आमे समस्ते कल्याणकारी बाबांकर संतान अटू, सेथिपाई निजर एवं समस्तंकर कल्याण करने को एमती किसी कर्म न हो जहाँफल कर रोजगार शेष हो सावधान रहा। दुई, भल भाव पाठ पढ़ी ज्ञान रत्न निजर बुद्धि रूपी झुलामुणी को भरपूर करने को पाठ पढ़ारे वृत्ति पाइबार पुरुषार्थ करने को बाबा भली चिंतार मुक्त बा निश्चिंत रहा। वरदान, हृदबाद करिवार शक्ति द्वारा पुराणा स्वभाव संस्कार मुक्त होता मायाजीत भाव। यही पुराणा देहर स्वभाव एवं संस्कार बहुत कड़ा अटे जहाँकि मायाजीत होबार बहुत विघ्न हो। तेबे स्वभाव संस्कार रूपी साप मरीगले तार दाग रही जाउछि, जहाँकि समय अनुसार बारंबार धोखा देउछि। केबे केबे तो मायार एभली वशीभूत हो जाउछन्ति जहाँकि भूल को भूल बोली भावुना परवश हो जाउछन्ति। सेथिपाई याकु चेक कर एवं हृदबोध करिवार शक्ति द्वारा निज भितर लुचि रहिथिबा पुराणा स्वभाव संस्कार ठारो मुक्त हुआ, तेबे जाई मायाजीत होई परिबो। स्लोगान, मोर पणियार अनेक संबंध को समाप्त करवा ही फरिश्ता हेबा। हमने प्यार हो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। आज मोर